جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں 19 اکتوبر کی صبح 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر کو کیسے حراست میں لیا گیا تھا، اس حوالے سے جو ویڈیو ہے یہ منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متعلقہ بریگیڈ تھانے کے جو پولیس اہلکار ہیں وہی ہوٹل پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں سے مزار قائد کے اندر نعرے بازی کرنے کے جرم میں کیپٹن صفدر کو حراست میں لیا تھا۔ کوئی رینجرز اہلکار وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آیا، اس فوٹیج میں تو کم سے کم نہیں نظر آیا، نہ ہی کسی اور ادارے کا اہلکار دکھائی دیا۔ پولیس اہلکار ہی نیچے تک لے کے آئے کیپٹن صفدر کو، اور کیپٹن صفدر بغیر مزاحمت کے ساتھ جاتے دکھائی دیے۔ فوٹیج میں زور زبردستی یا بدتمیزی کا بھی کوئی تاثر نہیں ملا۔ موبائل میں بیٹھنے سے پہلے بھی کیپٹن صفدر نے نعرے بازی کی، اور دوسری جانب ایک بار پھر نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کراچی واقعے کا الزام وفاقی حکومت پر عائد کیا ہے۔ وہ صوبے پر حملہ آور، ہم نے ایف آئی آر کی درخواست دے دی ہے، ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا، اس کا کیا تعلق ہے؟ انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان رینجر سندھ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں، کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں ان دو اداروں کو۔ اور دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز جی کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس سارے معاملے پر ناٹک کر رہی ہے۔ اس وقت 4 دیواری کا تحفظ کہاں تھا جب ماڈل ٹاؤن میں خواتین کو گولیاں ماری گئی تھیں؟ آپ چین آف کمانڈ کی بات کرتے ہیں، خاقان صاحب آپ تو سب سے بڑے وائلیٹر تھے اس کے، 99 کو بھول گئے آپ؟ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ اس طرح کا ناٹک رچا رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کیپٹن صفدر اور بیگم اپنے اپنے کمروں میں تھے، چادر اور 4 دیواری کا ڈرامہ رچایا گیا۔ مزار قائد کی کوئی چادر اور 4 دیواری نہیں، اصل ایجنڈا فوج اور اداروں پہ دباؤ ڈالنا ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ صفدر روان صاحب اپنے کمرے میں تھے، بیگم صفدر روان صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں، اور یہاں پہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جناب، چادر 4 دیواری ڈسٹرب ہو گئی۔ تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مزار قائد کی کوئی چادر 4 دیواری نہیں ہے۔ چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کور کمانڈر کراچی کو کہا کہ فوری طور پہ انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ دو۔ اس کے بعد دکھ بنتی ہے کہ آپ ڈرامے بازیاں کریں۔ جناب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آئی جی سندھ کی بے توقیری ہو گئی جی۔ کیوں کہ اس آئی جی سندھ نے آپ کی توقیر قائم کرنے کے لیے اومنی گروپ کے کرپشن کیسز کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور اسی پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو سی سی پی او کراچی کے عہدے سے ہٹوایا تھا۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی کراچی میں گرفتاری اور پولیس کی سینئر قیادت کے ساتھ ناروا سلوک کے معاملے پر وزراء پر مشتمل انکوائری کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اور محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کمیٹی میں 5 وزراء شامل ہیں، جن کے ان کے وزیر تعلیم سندھ سید غنی ہیں، اور کمیٹی کے دیگر ارکان میں صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، سردار شاہ، اویس قادر شاہ اور بیرسٹر مرتضی وہاب بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے شفاعت، کیونکہ ہم مسلسل بات کر رہے تھے، گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے، خود نیکٹا نے بھی وارننگ دی ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں، اسپیسیفکلی جو بلوچستان میں جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ حالات خراب کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمیں محمد زبیر صاحب بھی جوائن کر، لیکن زبیر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، معاون خصوصی وزیر اعظم عمران خان کے شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گل صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی واقعے کے بعد کے جو مناظر، جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ گرفتاری پولیس کی جانب سے کی گئی ہے۔ پولیس جو ہے وہی انوالو تھی، وہی کیپٹن صفدر کو ان کے کمرے سے لے کے نیچے گاڑی تک لے کے آئی ہے، لیکن نون لیگ کا موقف ہے کہ یہ معاملہ آپ لوگوں نے کروایا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ مل جل کے بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے پہلے ٹائم سے۔ اس کو سارے کو جو نواز شریف کا ملک دشمن بیانیہ ہے اسی کی سمت لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اداروں پہ ڈال دیں، ہر چیز یہ اداروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے 2 باتیں کلیئر ہو گئی، ایک کہ اس میں پولیس کے علاوہ اور کوئی انوالو نہیں تھا، دوسرا انہوں نے اپنے من پسند چینل سے یہ بھی کہلوایا کہ اس میں سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ ہدایات لے رہے تھے، اور وہ اس طرح کا ایک دینے کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید وہ لوگ ایجنسیوں میں سے تھے یا اداروں میں سے تھے۔ وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ مریم صفدر کے اپنا گارڈ تھا جس کا نام شکور ہے، جس کو وہ دکھایا گیا اور اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا۔ تو اس میں 2 چیزیں کلیئر ہو گئی، ایک تو صرف پولیس انوالو تھی، دوسری چیز اس فوٹیج سے یہ کلیئر ہو گئی کہ جو مریم صفدر جھوٹ بول رہی تھی کہ دروازہ توڑا گیا،
किसी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, फुटेज में बड़ा क्लियर है, और बड़े आराम से, और जिसको दरवाज़ा तोड़ने का जो तासर दिया गया एक चैनल पे, वो उस शख्स के थ्रू दिया गया जिसका नाम शकूर है और जो मरियम सफदर का अपना बॉडीगार्ड है, और उसी को दिखा के कहा गया कि ये देखें दरवाजे को खोलने की और तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि इनका अपना गार्ड है। ना दरवाजा टूटा, ना पुलिस के अलावा कोई और इन्वॉल्व था इसमें। ये दो चीजें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि जो वजीर आला सिंध है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस माना कि हमारी पुलिस ने किया, फिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, फिर पुलिस ने अपना एक ट्वीट भी किया कि हमने तमाम चीजें कानून के मुताबिक की। तो ये इनको खुद नहीं समझ आ रही कि विकेट की किस तरफ खेलना है, एक तरफ अदारों पे डालते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि ये ठीक शहबाज किया साहब ये है। कहिएगा तो कि एक तरफ जब आर्मी चीफ ने इस तमाम तर वाक़े का नोटिस भी लिया और इसकी तहकीकात का ऐलान भी किया, तो दूसरी जानब ने ये भी देखा कि सिंध हुकूमत ने इसकी तहकीकात के लिए सूबाई वुज़रा की भी कमेटी बनाई है। तो आपको लगता है कि उस ऐलान के बाद इसकी ज़रूरत थी इस अमर की? वो उस कमेटी में चुन चुन के ऐसे लोग रखे हैं जो सबसे बड़ा झूठ बोल सके, इसलिए उसके ऊपर किसने यकीन करना है उस कमेटी पे। और अपनी मनपसंद, पहले से ही मैं बता देता हूँ कि जो सिंध की कमेटी बनेगी उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी वो उस पर मेरा नहीं ख्याल के कोई जो लोग इतना यकीन कर सकेंगे, क्योंकि पहले ही ये वाजे हो गया कि सिंध गवर्नमेंट जो है एक तरफ मान रही है कि जुर्म हुआ, उसकी मजम्मत भी कर रही है, ये भी कह रही है पुलिस ने ठीक किया, और दूसरी तरफ वावेला भी कर रही है। तो ये तो पहले ही साबित हो गया कि सिंध गवर्नमेंट या अपनी खुशी से या मरियम नवाज के प्रेशर से सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, एक झूठी कैंपेन बिल्ड कर रही है। तो उनके बुजरा भी तो वैसे ही तहकीक करेंगे, तो उनसे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिल साहब, नेक्टा की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है, कोयटा में मुमकिन दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया गया है। इस अभी चंद दिनों में अपोजिशन का जलसा भी वहाँ पे मुतवक्के है, क्या कहिएगा इस पर? गवर्नमेंट की ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क में के तमाम शहरियों की सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाया जाए, और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो वो फौरी तौर पर रेलेवेंट लोगों के साथ शेयर की जाए। आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान हमारे 25 से ज़्यादा जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर जवान हैं उन्होंने शहादतें दी हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपके सामने है कि जब इतनी सारी शहादतें हुई हैं पिछले एक हफ्ते में, तो आपको ये तो समझ आ गई कि उस एरिया में प्रॉब्लम है। आप क्योंकि उस प्रॉब्लम का जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास मजीद इन्फॉर्मेशन जो आई है वो शेयर की गई है। तो अब अगर हम ये कहेंगे कि इसकी बेस पर ना करें, तो ये कहा जाएगा कि शायद अपोजिशन को मरूब करने के लिए ये किस तरीके से ये बात की जा रही है। डाटा आपके सामने है, आपको मैंने बता दिया कि पिछले एक हफ्ते में हमारे 25 से ज़्यादा जो हमारे बहादुर जवान हैं उनकी शहादतें हुई हैं उन्हीं इलाकों में। और इसी सिचुएशन में हमारे पास इंटेलिजेंस जो अगली रिपोर्ट्स आई हैं वो शेयर की गई हैं, और इसमें अक्लमंदी की बात तो यही है कि किसी भी एक्स्ट्रा रश और हजूम से गुरेज किया जाए जब तक कि क्लियर नहीं हो जाती सारी चीजें। अक्लमंदी की बात यही कि किसी भी बहरहाल एक्स्ट्रा रश या हजूम से परहेज किया जाए जब तक तमाम तर जो मामलात हैं और तमाम तर सिक्योरिटी के खदशात हैं वो दूर नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जानिब हम सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ जान लेते इस हवाले से, और इस हवाले से बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताएगा कि सिंध हुकूमत ने 19 अक्टूबर के सुबह जो वाक़या हुआ था उसके लिए जो तहकीकाती कमेटी जो कायम की है, इस अमर की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे आर्मी चीफ ने भी नोटिस ले लिया गया था, और साथ में बताइएगा कि तरीक़ेकार क्या होगा और क्या टाइम फ्रेम को आपने मुतय्यन किया कि इस टाइम तक रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, ये ऐलान वज़ीर आला सिंध ने किया था उस वाक़ये के हवाले से कैप्टन सफदर के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी और बाद में उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी, उसके आज नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। 5 मेंबर पर मुश्तमिल ये कमेटी और 30 रोज़ का टाइम दिया गया उस कमेटी को कि वो अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को सबमिट करें। तो इंशाल्लाह 30 रोज़ के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। मुर्तज़ा, तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि PTI का मतलब ही है पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं और कुछ नहीं करते। अफसोस होता है इन लोगों की बयानबाजी को देखकर। मैं समझता हूँ कि
पीटीआई की ईमा पर ये तमाम चीज़ें की गई थी, उनका प्रेशर था, उनके मेंबरान सूबाई असम्बली थाने गए और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस एहलकार को हिरासा किया, उसकी वीडियोस आप तमाम लोगों के सामने हैं। इन्हीं लोगों ने आईजी सिंध के हवाले से और चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले से जो बयानबाजी की वो भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल चुकी है। उसके बाद एक अहम वफाकी वजीर थाने पर पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने भी बड़ी गैर मुनासिब गुफ्तगू थाने के बाहर की। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की वजह से ये तमाम कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और अब चूंकि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिंध हुकूमत ने बना दी है तो पीटीआई वाले परेशान हैं कि वो जब कमेटी बैठेगी और वो तमाम चीज़ों को देखेगी तो नेचुरली ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि पीटीआई ने ऑफिशियल कामों में मदाखलत करने की कोशिश की, पुलिस के कामों में मदाखलत करने की कोशिश की, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी कानून के फॉलोअर को, किसी भी आइन के फॉलोअर को नहीं करना चाहिए थी। अच्छा, मुझे ये कहेगा कि नून लीग का कहना है कि इस वाक़े में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इसको कैसे तय किया जाएगा? तो क्या तरीक़ेकार होगा इस हवाले से कमेटी का? देखिए, जो आज कमेटी सिंध हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूट किया उसके अंदर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के हवाले से भी एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐड किया गया और कमेटी देखेगी, तमाम जो एविडेंस सामने लाया जाएगा उसमें चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि किसी की प्राइवेसी को, किसी की डिग्निटी को गलत तरीके से पुलिस ने मुतासिर किया नहीं किया। वो तमाम चीज़ें जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसमें वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ बता रहे थे कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है और अब कमेटी तय करेगी कि कौन कौन सी शकें लगनी चाहिए। इल्ज़ामात बहरहाल हर तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कमेटी तय करेगी इंक्वायरी में कि असल वाक़या क्या हुआ, जो मेरे ख्याल में अब किसी हद तक क्लियर भी हो चुका है कि असल वाक़या क्या हुआ था। खैर।